जय जगन्नाथ। मु रवींद्र यूट्यूब चैनल माध्यम आज पंचम श्रेणी साहित्य कुसुम पुस्तकर जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर कवितार पद्यांश गुड़िकर भाव और प्रश्न उत्तर कार्यक्रम को आगे नेबा पूर्वर समस्त को स्वागत जणाइबा संगे संगे प्रभु श्री नीलाद्रि बिहारी पदारविंदरे प्रणाम जणाई समस्तंकर सुख समृद्धि कामना करुछि। विदेशी शासन रे अधीन थिला देश से काले भोगुथिलु केते जे आमे क्लेश स्वाधीन आजी आमे काहाकु नाही डर स्वाधीन आजी आमे काहाकु नाही डर जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर। विदेशी शासन रे अधीन थिला देश सेकाळे भोगुथिलु केते जे आमे क्लेश स्वाधीन आजी आमे काहाकु नाही डर जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर। पिलामाने ताले प्रथमे आस आमे एही पदगुड़िकरे थिबा कठिन शब्दगुड़िकर अर्थ बुझिबा। विदेशी अर्थात अन्य देशर लोकंकु बुझा जाए। अधीन बंदी बंदी अर्थात जदि यहाँ को वाक्यगठन करिबा मु तुम अधीन रे रहिबाकु चाहू नाही एटा तार वाक्य गठन। क्लेश क्लेश अर्थ दुख बा कष्ट बा जंत्रणा। एठारे क्लेश लगाई जदि आमे वाक्यगठन करिबा काहारिकु क्लेश दियो नाही काहारिकु क्लेश दियो नाही एटा तार वाक्य गठन मध्य करि परिबा। ध्वजा ध्वजा अर्थ पताका बा बाना बा केतन बा त्रिरंगा। तेबे पिला माने तमे जानिछ बहु वर्ष पूर्वे आम देश विदेशी बा इंग्रेज मानंको दखल रे थिला। सेतेबेले सेमाने आमको शासन करुथले आमे तांकरी अधीन रे थिलु सते जेमिति आमे समस्ते बंदी अवस्था थिलु। जेमिति कि गोटिए चढ़ई को पिंजरा रे बंदी कर रखिले ना से उड़ी पारिबो ना से निज इच्छा मते किछि खाई पारिबो। ठीक सही परी इंग्रेज माने आमर समस्त अधिकार को छड़े नहीं थिले निज इच्छा रे किछि काम करि पारु नथिलु। एतद व्यतीत सेतेबेले इंग्रेज माने भारतीय मानंको उपरे हुकुम जाहिर करुथले पाटी खोलिले बेत प्रहार करुथले गाड़ी करुथले माड़ मारुथले एही परी विभिन्न प्रकारर दुख कष्ट जंत्रणा आमको देउथले। तेणु से समय रे आमे इंग्रेज मानंको पाखरु तांको ठारू बहुत दुख कष्ट जंत्रणा भोगुथिलु। तेणु कथारे कहा जाए दुख परे सुख आउ सुख परे दुख लागिछि सदाए संसारे। भारतीय मानंको उपरे दिया जाउथिबा दुख कष्ट आउ जंत्रणा भगवान आउ सही पारले नाही। तेणु भगवानंकर दूत साजी आम भारतीय वीर संग्रामी नेता माने कर अबा मोर डाकरारे निज जीवन को बाजी लगाई शेषरे आम मुहरे हस फुटाई देइथिले आमको पराधीनरु मुक्त करी स्वाधीन आनी देइथिले। तेणु करी आज आमे समस्ते बहुत खुशी। तेणु आज आमे स्वाधीन पाइछु आउ सेथि पई कहा जाउछि स्वाधीन आजी आमे काहाकु नाही डर स्वाधीन आजी आमे काहाकु नाही डर जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर। पिला माने आज आमे स्वाधीनता पाई जाइछु काहाकु आउ डरिबा नाही जहा करिबा निज इच्छा रे करिबा जेउठिकी जिबा
निज इच्छारे जीवा, जहा खाइबा निज इच्छारे खाइबा, आउ जहा पाठ पढ़िबा निज इच्छारे पढ़िबा। तेणु ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣାଇ ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି, ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି, ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି। ଏଣିକି ଭଲ ଯାହା କରିବୁ ସେହି କାମ, ଜାତିର ଇତିହାସେ ରହିବ ଆମ ନାମ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଧରି ହୋଇବୁ ଅଗ୍ରସର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଧରି ହୋଇବୁ ଅଗ୍ରସର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ବା ଜାଣିବା। ଏଣିକି ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅର୍ଥ କର୍ମ ବା କାମ, ପଥ ଅର୍ଥ ରାସ୍ତା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ କର୍ମର ରାସ୍ତା, ଅଗ୍ରସର, ଅଗ୍ରସର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବା। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବା ତ? ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବା। ଶୁଣ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କର ନାହିଁ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଗ୍ରସର ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ କାମ ସବୁ କରିବା। ଭଲ କାମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଭଲ କାମ କହିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଯେମିତି ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛ, ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ସେଇଟା ତୁମର ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗଛ ଲଗାଇବା, ରୋଗୀ ସେବା କରିବା, ଅନ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ପାରି କରିଦେବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଧର୍ମପଦ କଥା ତ ଜାଣିଛ। ସେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହିପରି ଭଲ କାମ କରିଲେ ଆମର ନାମ ଜାତି ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଧରି ହୋଇବୁ ଅଗ୍ରସର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଧରି ହୋଇବୁ ଅଗ୍ରସର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭଲ କର୍ମପଥ ବାଛି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କବି ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଅଛୁ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଭଳି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମରି କାନରେ କହୁଛି, ଆଉ ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି, ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି। ଭୋକିଲା ହୋଇ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ କେହି, ରଖିବୁ ଜାତି ଟେକ ନିଜକୁ ବଢ଼ି ଦେଇ। ଭୋକିଲା ହୋଇ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ କେହି, ରଖିବୁ ଜାତି ଟେକ ନିଜକୁ ବଢ଼ି ଦେଇ। ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର, ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟିର କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ଭୋକିଲା, ଭୋକରେ, ଟେକ, ସମ୍ମାନ, ବଳି, ଜୀବନ ଦେବା, ସ୍ୱଦେଶ, ନିଜ ଦେଶ, ବ୍ରତ, ଶପଥ। ତେବେ ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କିଛି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି ଶିଖିବା। ଟେକ, ମୁଁ ଭଲ କାମ କରି ଜାତିର ଟେକ ରଖିବି। ବ୍ରତ, ଭଲ
ପାଠ ପଢ଼ିବା ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ବ୍ରତ। ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି। ଆମେ ଆଉ କାହାରିକୁ ଡରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମ ଜାତି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇ ଭଲ ଭଲ କାମ ସବୁ କରିଯିବୁ ଏବଂ ଆମ ଜାତିର ଟେକ ରଖିବୁ। ତେଣୁ ପୂର୍ବପରି ଆଉ ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ନାହିଁ କି କେହି ବି ଆଉ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର, ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜୀବନରେ ନିଜ ଦେଶର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶପଥ ନେବା। ଯେପରିକି ଆମ ଦେଶର ସୈନିକମାନେ ନିଜ ଦେଶର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦେଶର ସେବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେବା। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ପକାଇଦେବା। ତେଣୁ ଆଜିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତରେ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ଏହି କଥା କହି ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି, ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି, ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି। ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କେହି ସଭିଏଁ ଭାଇ ଆମ, ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ। ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କେହି ସଭିଏଁ ଭାଇ ଆମ, ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ। ସମସ୍ତେ ଆପଣାର, ଜଣେ କେ ନୁହେଁ ପର, ସମସ୍ତେ ଆପଣାର, ଜଣେ କେ ନୁହେଁ ପର। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ପିଲାମାନେ, ଆସ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟିର କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଆମେ ବୁଝିନେବା। ଅଛୁଆଁ, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ। ସଭିଏଁ ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ, ହିତ ଅର୍ଥ ମଙ୍ଗଳ, ଆପଣାର କହିଲେ ନିଜର। ତେବେ ଆସ ପିଲାମାନେ, ଏଥିରୁ କିଛି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ମଧ୍ୟ ଶିଖିନେବା। ଅଛୁଆଁ, କାହାରିକୁ ଅଛୁଆଁ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହିତ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣାର, ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ କେହି ବି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରଖିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଥିଲା, ଅତୀତରେ ଏହି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଆମ ସମାଜରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ନୀଚ ଜାତିର ଲୋକ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ି ପାରୁନଥିଲା, ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ନୀଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ କୌଣସି ସାମୂହିକ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଅଲଗା କରି ରଖାଯାଉଥିଲା। ନୀଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଆମ ସମାଜରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରହିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇବା ପରେ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନୀ ଗରିବ, କଳା ଗୋରା, ଉଚ୍ଚ ଜାତି ନୀଚ ଜାତି, ତାର ଭେଦଭାବ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରୁ ପାଣି ପିଇ ପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଅଛୁଆଁ ମନୋଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ଆସିଗଲା, ଆମେ ଭାରତୀୟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଆପଣାର। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି,
ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ଜଣେ କେ ନୁହେଁ ପର, ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ଜଣେ କେ ନୁହେଁ ପର। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏଠି ଜଣେ ହେଲେ ବି କେହି ପର ନୁହନ୍ତି, କେହି ବି ପର ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ଦେଉଛି। ଆଉ ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି, ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି। ଦେଶରେ ଖୋଲି ଦେବୁ ବିବିଧ କାରଖାନା, ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାନା। ଦେଶରେ ଖୋଲି ଦେବୁ ବିବିଧ କାରଖାନା, ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାନା। ଗଢ଼ି ଉଠିବେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର, ଗଢ଼ି ଉଠିବେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ପିଲାମାନେ ଆସ ପ୍ରଥମେ ଏହି କବିତାର ଯେଉଁ ଜାଣୁଛୁ ପଦ୍ୟାଂଶଟିର କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଆମେ ବୁଝିଯିବା। ବିବିଧ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବା ନାନା ପ୍ରକାର। ଉତ୍ପନ୍ନ, ଉତ୍ପନ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତ ବା ସୃଷ୍ଟି। ଦ୍ରବ୍ୟ ଜିନିଷ। ଅସଂଖ୍ୟ ଯାହା ଗଣି ହେବ ନାହିଁ। କାରିଗର କହିଲେ ଶିଳ୍ପୀ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜ ହାତରେ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ କିଛି ପଦ୍ୟ ରୂପ ଏବଂ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଜାଣିବା। ଉତ୍ପନ୍ନ ଏଇଟା ଆମର ପଦ୍ୟ ରୂପରେ, ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେବ କ'ଣ? ଉତ୍ପନ୍ନ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାତ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରୁ ଆମେ କିଛି ବାକ୍ୟ ଗଠନ ମଧ୍ୟ ଶିଖି ନେବା। ଅସଂଖ୍ୟ, ଜଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଅଛି। କାରିଗର, ମୋ ବାପା ଜଣେ ଭଲ କାରିଗର। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ। ତେଣୁ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାର ଅଗ୍ରଗତି କରିବା। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି, ତାର କୌଶଳ ଶିଖାଇବା। ଫଳରେ ସେହି ଶିଶୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳକାରଖାନା ତିଆରି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ଯେପରିକି ଧରାଯାଉ ଲୁଗା କାରଖାନା, ଚପଲ କାରଖାନା, ଚିନି କାରଖାନା, ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା, ଲୁହା ଜିନିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ସେହି କାରଖାନାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ। ଫଳରେ ଆମେ ଆଉ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ନାହିଁ। ସେହି କାରଖାନାମାନଙ୍କରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବେ। ଗଢ଼ି ଉଠିବେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର, ଗଢ଼ି ଉଠିବେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାରଖାନା ତିଆରି ହେବା ଫଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗରମାନେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବେ। ସେମାନେ କାମ କରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି କେବଳ ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଏସବୁ ସୁବାର୍ତ୍ତା କବିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା। ଆଉ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି, ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଯେ ବୀର ଜାତି ନଇବୁ ନାହିଁ ମଥା, କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବୁ ଯେଉଁ କଥା। ଆମେ ଯେ ବୀର ଜାତି ନଇବୁ ନାହିଁ ମଥା, କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବୁ ଯେଉଁ କଥା। ମରତେ ଖେଳାଇବୁ ସୁଷମା ସରଗର, ମରତେ ଖେଳାଇବୁ ସୁଷମା ସରଗର। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ପିଲାମାନେ ଆସ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶର କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ବୁଝିନେବା। ନଇବୁ ଅର୍ଥ ନୁଆଇବୁ, ମରତେ ମର୍ତ୍ତରେ ବା ପୃଥିବୀରେ, ସୁଷମା ଅର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପଦର ଆମେ ପଦ୍ୟ ରୂପରୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପକୁ ଜାଣିବା। ମରତେ ମର୍ତ୍ତରେ, ସରଗ ସ୍ୱର୍ଗ। ଆସ ପିଲାମାନେ ଏଥିରୁ ପୁଣି କିଛି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ମଧ୍ୟ ଶିଖି ନେବା। ନୁଆଇବା, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବି ନାହିଁ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ବାସ କରନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ, ଆମ ଘର ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର। ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୀର ଜାତି। ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୀର ଜାତି। ଆମେ କେବେ ବି କେଉଁଠି ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ହରାଇ ନାହୁଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରେ ପରେ ଏହି ଜାତି ସୈନିକ ସାଜି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ରୋଗୀ ସେବା କରି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପାଇଁ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। କୃଷକ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆହାର ଯୋଗାଉଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ ବୀର। ଆମେ ନିଜର କର୍ମଦକ୍ଷତାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇ ଚକିତ କରିପାରିଛୁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, କର୍ମଦକ୍ଷତା ମିଳେ ସେଠି ଭାରତୀୟ ଥିବେ ଯେଉଁଠି, ତେଣୁ ସେ ଅଟେ ବୀର ଜାତି, ବିଶ୍ୱେ ରହିଛି ତାର ଖ୍ୟାତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମର କର୍ମଦକ୍ଷତା ବଳରେ ଆମେ ବୀର ଜାତି ବୋଲି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା କଥା କହିବା, ସେ କାମ ଯେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉନା କାହିଁକି ତାହା ଆମେ କରିକି ହିଁ ଦେଖେଇଥାଉ। ସେଥିରେ ଆମ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଏସବୁ କାମ ଆମ ସୈନିକମାନେ କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବୁ ଯେଉଁ କଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହିବୁ ତାହା ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରିବୁ। ପୁଣି କବି କହିଛନ୍ତି, ମରତେ ଖେଳାଇବୁ ସୁଷମା ସରଗର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଏହିପରି ବୀର କାମ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତାର ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରିଦେବୁ। କୃଷକମାନେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରି ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳରେ ଭରିଦେବେ। ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜ ଗଛରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଗଛରେ ପୁଣି ନାନା ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟି ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠ ରଙ୍ଗୀନ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ଅଧିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କରିବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏସବୁ କଥା ଆମକୁ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ବା ଜାତୀୟ ପତାକା ବା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ପ୍ରତିଦିନ କାନେ କାନେ ଶୁଣାଇ ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି,
ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନେ ଆମେ ନହିବୁ କାହା ପଛ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଅଛ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନେ ଆମେ ନହିବୁ କାହା ପଛ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଅଛ। କୋଟି ଯେ କୋଟି ଆମେ ସନ୍ତାନ ଭାରତର, କୋଟି ଯେ କୋଟି ଆମେ ସନ୍ତାନ ଭାରତର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ପିଲାମାନେ ଆସ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ପଦାଂଶଟିର କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ବୁଝି ନେବା। ନହିବୁ, ନ ହେବୁ ବା ହେବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କହିଲେ ଶପଥ। ସେଇଭଳିଆ ଏଥିରୁ ଆମେ କିଛି ପଦ୍ୟ ରୂପ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ବୁଝି ନେବା। ନହିବୁ ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ନ ହେବୁ। ପୁଣି ପିଲାମାନେ ଆସ ଏଥିରୁ ଆମେ କିଛି ବାକ୍ୟ ଗଠନ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା। ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭଲ ପିଲା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ କବି କହିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନେ ଆମେ ନହିବୁ କାହା ପଛ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଅଛ। ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ପରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ସାଧନ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ବିଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମେ ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରିପାରିବା, ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଯାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଇ କିଛି ମାସ ତଳେ ଆମ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ-2 ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ପଠାଇବାର କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିବା କେବଳ ବିଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ବିଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନରେ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାଜି ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ ଆମେ କୌଣସି ଦେଶ ପଛରେ ରହିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଆଗରେ ହିଁ ରହିବା। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କବି ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥାଅ ନା କାହିଁକି ଆଜି ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବା ଶପଥ କରିବା ଯେ ବିଜ୍ଞାନର କୌଶଳ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ କାହାରି ପଛରେ ରହିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ହିଁ ରହିବା। ପୁଣି କବି କହିଛନ୍ତି କୋଟି ଯେ କୋଟି ଆମେ ସନ୍ତାନ ଭାରତର, କୋଟି ଯେ କୋଟି ଆମେ ସନ୍ତାନ ଭାରତର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ହେଉଛୁ ଏଇ ଭାରତର, ଏଇ ଭାରତ ମାତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ସମ୍ମାନ, ଆମ ଦେଶର ଗୌରବକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଭାଇମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶପଥ କରିବା ଯେ ଆମେ କେବେ ବିଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନରେ କାହା ପଛରେ ରହିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଏଇ ଭାରତ ମାତାର କୋଟି କୋଟି ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏଇ ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗ ପତାକା, ଯିଏକି ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି, ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି, ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। 1. ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଆମ ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଆମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା
ଭୋଗୁଥିଲୁ। ଖ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଆମେ କେଉଁ କାମ କରିପାରିବା ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଆମେ ଆଉ କାହାରିକୁ ଡରିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସବୁ ଭଲ କାମ ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିବୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏ ଜାତିର ଇତିହାସରେ ଆମର ନାମ ରହିବ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଓ ଜାତିର ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଉତ୍ତର ଜାତିର ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶ ସେବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାରି ପଛରେ ରହିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତର କୋଟି କୋଟି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ କାମ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି? ଉତ୍ତର ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ହେବାକୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ସ୍ୱଦେଶ ସେବା, ଭେଦଭାବ ଦୂରୀକରଣ, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭାବ ଦୂରୀକରଣ, କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆମେ କାହିଁକି ମଥା ନଇଁବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ବିବିଧ କାରଖାନା ଖୋଲିଦେବୁ। ସେଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସେଥିରୁ ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବେ। ଆମର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠିବ। ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ତାହା ପ୍ରାଣ ଦେଇ କାମରେ ପରିଣତ କରିବୁ, କାରଣ ଆମେ ବୀର ଜାତି। ତେଣୁ ଆମେ ମଥା ନଇଁବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କ କଥାକୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର କଥାକୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ଶିଶୁମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା କଥା କବି କହିଛନ୍ତି? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଶିଶୁମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଷମା ଖେଳାଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା କଥା କବି କହିଛନ୍ତି। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପଛରେ ରହିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପଛରେ ରହିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା କଥା କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ଭାରତର କୋଟି କୋଟି ସନ୍ତାନମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା କଥା କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦେଶରେ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଲେ ଆମର କ'ଣ ସୁବିଧା ହେବ? ଉତ୍ତର ଦେଶରେ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଲେ ଆମର ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 କବିତାର ଯେଉଁ ପଦରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେହି ପଦଟି ବାଛି ଲେଖିବା। କ ସେ ସମୟରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲୁ। ସେକାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ ଆମେ କ୍ଳେଶ। ଖ ଦେଶ ସେବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରିବା। ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର। ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବା। ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ। ଘ ବହୁ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାନା। ଯାହା କହିବୁ ତାହା ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରିବୁ। କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବୁ ଯେଉଁ କଥା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ଧ୍ୱଜା ସହିତ ଯେପରି ଫରଫରର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହାକୁ ସେହି ଶବ୍ଦ ପାଖରେ ଲେଖିବା। କ ଝରଣା ଝରଝର। ଖ ଓଦା ସରସର। ଗ ରାଗ ଗରଗର। ଘ ଚାଲି ତରତର। ଶୀତ ଥରଥର। 5 କ ତଳେ କବିତାରେ ଥିବା କେତେକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା। ବିଦେଶୀ ଶାସନ, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା,
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର। ତଳେ କବିତାରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା। ସ୍ୱଦେଶ ସେବା, ବୀର ଜାତି। ପ୍ରଶ୍ନ 6, ଯେପରି ବିଦେଶୀ ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ, ସେହିପରି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ଲେଖ। ସ୍ୱାଧୀନ, ପରାଧୀନ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ପର ଆପଣାର, ହିତ ଅହିତ, ବୀର ଭୀରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ଯେପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହ ପଥ ଶବ୍ଦ ମିଶି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ହୋଇଛି, ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ପଥ ଯୋଗ କରି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ି ହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଉତ୍ତର: ସତ୍ୟ ପଥ, ଧର୍ମ ପଥ, ଗତି ପଥ, ଛାୟା ପଥ, କର୍ମ ପଥ, ପ୍ରାଣ ପଥ, ଜ୍ଞାନ ପଥ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ପତାକାର ଆଉ କେତୋଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଧ୍ୱଜା, ବାନା, କେତନ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା। 9, ଯେପରି ଶାସନରୁ ଶାସିତ, ଦଳରୁ ଦଳୀୟ ହୋଇଛି, ସେପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ନୂଆ ରୂପ ଲେଖିବା। ଉତ୍ପାଦନ, ଉତ୍ପାଦିତ, ନାମ, ନାମିତ, ଜାତି, ଜାତୀୟ, ବିଦେଶ, ବିଦେଶୀୟ, ଜୀବନ, ଜୀବିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, ତଳେ କ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିକୁ ମିଳାଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ପଦଟି ହେଉଛି, ତାକୁ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖିବା। ଯେମିତି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି କାମ, ଲୁହ, ରାଗ, ବଚନ, ପତାକା, ଅଦା। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଖରଖର, ଗରଗର, ଝରଝର, ତରତର, ସରସର, ଫରଫର। ତେବେ ଆମକୁ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ କାମ ସହିତ କେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆସିବ। ଯେପରିକି କାମ ତରତର, କାମ ତରତର, ଲୁହ ଝରଝର, ରାଗ ଗରଗର, ବଚନ ଖରଖର, ପତାକା ଫରଫର, ଅଦା ସରସର। ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ କେହି ନୂଆ କରି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆଗକୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଶିକ୍ଷା।